لفظ پر غور کریں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت مشکل اور بہت بڑا کام ہے۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے وہ اللہ نے آگے بتا دیا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے مشکل نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن ہر انسان کے لیے مشکل نہیں، ایسا نہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑا کام ہے پانچوں وقت کی نماز پڑھنا۔ معمولی بات ہے، آپ سونے کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، سنہار ہیں آپ، اور آپ جس شادی کا جو سودا کر رہے ہیں، سونا بیچنے کا، گولڈ بیچنے کا، اس میں آپ کو 1,00,000 روپے کی پروفٹ ہونے والی ہے، اور اسی وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آپ 1,00,000 روپے کا نقصان چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف بڑھ جائیں، اپنی دکان بند کر کے فوراً مسجد کی طرف چلے جائیں۔ یہ ہر انسان کے دل گردے کی بات نہیں ہے، ہر انسان کا کلیجہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب جماعت چھوڑ دینا وہ گوارا کر لے گا، بعد میں نماز پڑھ لینا وہ منظور کر لے گا، لیکن اپنے کسٹمر سے 1,00,000 روپے کی اس کی پروفٹ ہونے والی ہے، اس کو چھوڑنا وہ گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلا لفظ جو استعمال کیا وہ یہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، ان لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ملاقات، جن کو معلوم ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ بھائی ایک دن مرنا سبھی کو ہے، ایک دن انتقال سبھی کا ہونا ہے، مرنا سب کو ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کا غالب گمان جن کو ہے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، جو یہ سوچے بیٹھے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، فوراً دکان بند کرے گا، وہ نماز پڑھنے جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جن کو معلوم ہے کہ ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اللہ کے پاس، تو ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید نہ رکھتا ہو اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جس کو مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس لوٹنے کا یقین نہ ہو اس کے لیے، لیکن جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اور جو یقین رکھتا ہو کہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے پانچوں وقت کی نماز پڑھنا مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت نے کلیئر کر دیا ہے، قرآن کی اس آیت نے کلیئر کر دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا، یہ اصل عبادت ہے۔ دنیا میں بد امنی پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے، وہ نہیں پہچان پا رہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ 50 تقریروں میں اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب اسی نماز کا ہوگا۔ ہر سال جلسے ہوتے ہیں، ہر سال پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جلسوں کے بعد آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں، ابھی یہ جلسہ ختم ہوگا، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا یہ لوگوں کی بھیڑ، یہ ابھی جو یہاں سے جائے گی فجر میں، آپ کی مسجدیں آپ کو بتا دیں گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ وہ قیامت کا دن تصور کریں، وہ قیامت کا دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر پسینے سے انسان شرابور، اور اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا، لوگوں کی زبانیں گونگی ہوں گی، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار اور تقدس کا دامن اوڑھے ہوئے لوگ، چادریں اوڑھے ہوئے لوگ قیامت کے دن ننگے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی قلعی کھل گئی ہوگی کہ وہ کس دل سے نماز پڑھتے تھے، ان کے دلوں میں کتنا ریا اور کتنی نمود تھی، ان کے دلوں میں وہ کتنا دکھاوے کی عبادتیں کرتے تھے۔ بڑے بڑے انصاف کرنے والے وہ لوگ جو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے تھے، کیڑے اور مکوڑوں کی طرح ان کی حیثیت ہوگی، کیڑے اور مکوڑوں کی طرح ان کی حیثیت ہوگی۔ بڑے بڑے چرب زبان لوگ جو اپنی چرب زبانی سے، اپنی زبان کے زیادہ بولنے اور لفاظی سے جو غلط کو سچ اور سچ کو غلط ثابت کر دیتے تھے، ایسی ایسی دلیلیں دیتے تھے
सच और सच को झूठ साबित कर दे। G13 का सुपर प्रीमियम डिजाइन है, सही में एक हटके डिजाइन के साथ आता है। कर दे ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि उनकी जबानों में ताले पड़े हुए हैं, और ऐसे मौके पर सबसे पहला सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होगा, नमाज। यही असल मकसद है जिंदगी का। हम उससे दूर नहीं जा सकते हैं, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। पूरा कुरान पढ़ जाइए, आइए आज कुरान की आयतें सुन लीजिए, पूरा कुरान पढ़ जाइए। ये सिर्फ आप ही के ऊपर फर्ज नहीं है नमाज। दुनिया में जितने भी अंबियाए किराम आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को नमाज का हुक्म दिया था। पढ़िए आप, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वनादतुहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। जब फरिश्तों ने उनको पुकारा, फरिश्तों ने उनको आवाज दी, उस वक्त वो खड़े थे मेहराब के अंदर और नमाज पढ़ रहे थे। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम की सिफत बताई जा रही है कुरान के अंदर। आए मुसलमानों, ये नमाज सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं की गई, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज नहीं की, ये नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले आने वाले नबियों के ऊपर भी फर्ज थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है, वनादतुहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। वो महराब के अंदर थे, खड़े थे और खड़े होकर वो नमाज पढ़ रहे थे। फरिश्तों ने जब उनको पुकारा, फरिश्तों ने जब उनको आवाज दी, तो उस वक्त वो मेहराब के अंदर नमाज में थे, यानी नमाज वो भी पढ़ रहे थे। हजरत मरियम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खुसूसी तौर पर हुक्म दिया, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरक़ई मअर राक़ीन। आए मेरी प्यारी बंदी, आए मरियम, अपने रब के लिए आजिजी कर, अपने रब के सामने झुक, अपने रब के सामने संजीदा हो जा, अपने रब के सामने मतावन से पेश आ, आजिजी कर, अपने रब के सामने आजिजी कर। वसजुदी, और सजदा कर, वरक़ई मअर राक़ीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, और खुसूसी तौर पर अल्लाह खुद मरियम से कह रहा है, या मरियम उक़नुती लिरब्बिक। आए मरियम, अपने रब के सामने आजिजी कर, अपने रब के सामने संजीदा हो जा, सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़िए। अपने बेटे को उन्होंने मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ तरीके से समझाया। कभी कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, आए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। कभी अपने बेटे को नसीहत की तो यूं कहा, या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे, नमाज को हर हाल में कायम करते रहना, नमाज को हर हाल में पढ़ते रहना, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया वो अक़िमिस, या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे, नमाज कायम करते रहना, नमाज पढ़ते रहना। हम अंदाजा लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर ये तमाम नबियों के बारे में बतला रहा है कि हमने इन लोगों के ऊपर भी नमाज फर्ज की थी। जहां तक इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला है, तो कल जो मैंने खिताब किया था उसमें यह आयत पढ़ी थी, आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी फर्ज की थी। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और अपने शीरख्वार बच्चे को जब बैतुल्लाह के पास, खाने काबा के पास अल्लाह
تھا, सुनसान जगह पे छोड़ा था. और छोड़ने के बाद जब गए तो क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस्सलाह. आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे रब, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपनी औलाद को, हमने अपने बीवी बच्चों को एक ऐसी सुनसान जगह पे छोड़ा है जो गैर मानूस है, जो गैर आशना है, जहाँ कोई नहीं है, जहाँ एक चिड़िया का वजूद भी नहीं है. चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती हैं जहाँ पानी उनको आसानी से मिल जाए. यहाँ तो दूर दूर तक पानी का पता नहीं है. इलाहुल आलमीन इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, हमने गैर मानूस जगह पर अपनी ज़ुर्रियत को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को छोड़ा है. इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे एहतराम वाले घर के पास, तेरे बाइज्जत घर के पास. और उस जगह पर मैंने इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज पढ़ सके, ताकि वो नमाज कायम कर सके. सब जलसे बेकार, सारे इजलास बेकार, अगर उन जलसों में हम लोगों को नमाज से नहीं जोड़ सके, असल इबादत से नहीं जोड़ सके. मकसद क्या है? हम अफजल इबादत से ही गाफिल हैं, हम सबसे अफजल इबादत से दूर हैं. बदअमनी तो फैलेगी, अशांति तो होगी, खुद अपने घर के अंदर अशांति तो होगी, खुद अपने घर के अंदर बदअमनी फैलेगी, पूरे मुल्क के अंदर तो छोड़ो, अपने घर के अंदर भी आप अमन और सुकून के साथ नहीं रह सकते अगर जिंदगी के असल मकसद से अगर आप दूर हो गए. यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दूसरी जगह कहते हैं, रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ. आय अल्लाह मुझे भी और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी आलो औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे. रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाह, आय अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे. व मिन ज़ुर्रियती, और मेरे बीवी बच्चों को भी, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे. रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब हमारी इस दुआ को तू कबूल फरमा ले. नमाज के लिए कितना जोर दिया जा रहा है, नमाज के लिए कितना जोर. यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो बार बार कहा करते थे कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ऐ अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है. गौर कीजिए मेरे भाइयों, हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? जलसे तो कर लेते हैं, लाखों रुपए का चंदा भी हम इस जलसे में दे देते हैं, किसी खास मुकर्रिर के लिए तो और ज्यादा दिल खोल देते हैं. लेकिन सोचिए कि इन तमाम जलसों से, इन इजलास से अगर हम अपने मुआशरे को नमाजी न बना सके, हम अपनी मस्जिदों को आबाद न कर सके और करा सके, तो फिर इन जलसों का क्या फायदा? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के बाद आइए जरा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पढ़ते. कुरान क्या कहता है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया. कुरान कहता है उनके बारे में कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे. वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, अपने बीवी को, अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे. वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया, और वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बड़े महबूब थे. इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ये कह रहा है कि वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बहुत ज्यादा महबूब थे वो अपने रब के नजदीक. और उनको उनके रब के नजदीक महबूब बनाने वाली चीज यही नमाज थी, क्योंकि यहाँ नमाज का जिक्र है. वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया, वो अपने रब के नजदीक बड़े पसंदीदा थे, बड़े महबूब थे. इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दे रहे हैं. मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़िए. कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जबल तूर पे चढ़ गए, अल्लाह से मुलाकात की गरज से गए. मुलाकात तो हुई नहीं, अल्लाह ने अपना चेहरा तो दिखाया नहीं, अपनी हल्की सी तजल्ली दिखाई तो
فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش زمین کے اوپر پڑے، ہوش آیا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ گئے تو اس کوہ طور پر ان کو کیا حکم ملا؟ پہلے اللہ نے کیا کہا ہے موسیٰ مجھے دیکھنے کی چاہت کو چھوڑ دو، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم میرا دیدار کر سکو، اٹھو۔ پھر کیا کہا؟ آئے موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا حکم دیا؟ فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اے موسیٰ تم صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر نبی کو، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جان لو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور ان کی ماں مریم نے بغیر شوہر کے ان کو پیدا کیا۔ شادی کے بعد جس طرح میاں بیوی بنتے ہیں اور پھر دونوں کے ملاپ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت مریم نے بغیر شوہر کے بچہ پیدا کیا۔ اس لیے آوازیں تو کسے جانا تھے، الزام تو لگنا تھا، ہنگامہ تو ہونا تھا۔ ایک عورت شادی سے پہلے بغیر شوہر کے کوئی بچہ پیدا کر دے اور سماج چپ رہے، سماج خاموش رہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے آج کے دور میں ہمارے یہاں، ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہر سے، ہمارے محلے سے اگر کوئی لڑکی موبائل پر اکیلے بات کرتے ہوئے چلی جائے تو لوگ اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کس سے اتنی لمبی بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ اپنی ماں سے بھی بات کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو سکتا